سورہ فاتح یار میں وہ بتاؤں واللہ اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے نا، یقین کریں مہینوں سال چاہیے یار، ساری زندگی آپ بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب سورہ سٹارٹ ہی کرتے ہیں. اچھا، اسکالرز کہتے ہیں کہ جو پہلی جو 3 آیات ہے نا، اٹ از دا کمپلیٹ انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے دیکھیں آپ، دیکھیں ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے سورہ فاتح، یعنی کتنے ریپیٹ کرتے ہیں نا، یعنی سبع من المثانی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. whenever a Muslim says الحمدللہ فار ایگزامپل، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ یار ساری تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناٹ اونلی پریز، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اپنے آپ الحمد میں پریز کے ساتھ شکر بھی آتا ہے، دو اس کے جو ہے میننگز ہیں. It's more than one meaning. اچھا، the thing is that اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار why are we thanking him؟ تھینکس تو آپ اسی بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے ان فیور آپ کو کچھ نہ کچھ دیا ہو، ٹھیک ہے. ان ریٹرن یو سے تھینک یو. اچھا، بات یہ آتی ہے کہ الحمد کے اندر تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا نا عربک ٹچ دوں گا تاکہ تھوڑا سا ہم یعنی اس کو انجوائے کریں. جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی وہ مزمل بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ وربز اینڈ ناؤنز، رائٹ؟ واللہ دس از ویری پروفاؤنڈ برو. وربز میں پتہ کیا ایشو کیا ہے، یعنی اس میں کمی کیا ہوتی ہے. وربز جو ہوتے ہیں نا، دیر آر ٹیمپرری، یعنی یا تو وہ کوئی بھی ہم جب فیل کی بات کر رہے ہو نا، ادھر اٹ از پاسٹ، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اور فیوچر، رائٹ؟ 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی فیل میں ڈوور ہوتا ہے، کوئی کرنے والا. اف آئی سے طاہا واز ڈرائیونگ اے کار، طاہا واز پلئنگ، سو پلئنگ جو بھی فیل ہو رہا ہے، ورب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ڈوور ہے. طاہا کھیل رہے ہیں، طاہا جو ہے کار ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا، ان لائک ناؤن، ناؤن جو ہوتا ہے نا دیٹ از ٹائم لیس، دیر از نو یعنی کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل اف آئی سے این ایپل، ایپل جو ہے اس میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہے، پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر کی بات کی جائے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دیر از نو ڈوور ریکوائرڈ ان ناؤن. فار ایگزامپل اگر ایک ایپل بندہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی ناؤن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ڈوور ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے when we say الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی جو پریز ہے نا that is limitless, that is timeless, there is no boundary to that. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد پاسٹ میں تھی اب نہیں ہے، یا اب ہے فیوچر میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حمد پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور اس سے یعنی اتنی زبردست بات ہے، ہم یہی یقین کریں، الحمد فی الاولی والآخرہ، واللہ برو اگر ہم یہی سمجھ جائیں نا، یقین کریں ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے کوئی ڈوور نہیں چاہیے. He doesn't need you and me to praise him. He doesn't need you and me to praise him. He is Allah. اچھا، اب یہاں سے دیکھیں، یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا تھوڑا سا یعنی آپ کہنے چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اپنے آپ یعنی جو ہے نا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یو گوٹ اٹ آل رانگ برادر. تم کیا سوچتے کیا ہو تم، کہ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم نے اگر نمازیں پڑھ لی، تم نے کچھ اگر نیک اعمال کر لی، اللہ کی ایگزسٹنس کیا تمہاری وجہ سے اللہ کی پریز ہے. یعنی تم تو کیا جب کچھ بھی نہیں تھا نا. اچھا، سب سے پہلے اخوان کیا بنا تھا یعنی کائنات میں، خلقت میں؟ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو تھا نا قلم بھی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اور پانی تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. عرش اور پانی تھا. اللہ کی حمد و ثنا تب بھی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف عرش و پانی تھا. الحمد فی الاولی والآخرہ. اور پھر اللہ نے قلم بنایا، اور قلم نے سب کچھ لکھ دیا، ہر چیز. یعنی اس کے بعد خلقت ہوئی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی پریز تب بھی تھی جب ایون عرش اور پانی بھی نہیں تھا. جسٹ امیجن، یعنی اللہ کی پریز تھی. اور اللہ کی پریز تب بھی ہوگی جب، اور جو آپ نے کہا نا یہ پریز کے ساتھ گریٹیٹیوڈ بھی شامل ہے. دونوں چیزیں. یعنی سم ٹائمز وی جسٹ، ہم نا میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یار واٹ اے بیوٹیفل کار، تو یہ پریز ہے، لیکن اس میں گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ تھینک یو کار تو نہیں کہہ رہے نا ہم. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح سے کوئی شاعر ہے، اس کے اشعار کی میں تعریف کروں گا. شاعر کین بی اے ڈرنکر، اے ڈرنک پرسن. میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، آپ شعر اٹسیلف ہی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو لیکن الحمد لام یہ جو ہے نا لام استغراق، اٹ از you know love with praise and gratitude. سبحان اللہ، it's a mixture. یہ تعریف اس کا صحیح مطلب نہیں ہے. ہاں، اس کے اردو میں جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں سب تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کا دوسرا میننگ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات نا آپ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ، پھر میں ایک پوائنٹ ایڈ میں یہ گریٹیٹیوڈ والی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت یہ چیز ہے نا کہ جس کی ہم
काइंड ऑफ एक्नॉलेज कर रहे हैं हाँ, कि हाँ, सब तारीफें हाँ, सब कुछ अल्लाह ताला की मतलब हाँ, है. इसी के अंदर एक सेंस है कि मेरे पास भी सब कुछ जो है ना हम्म, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है. बिल्कुल एवरीथिंग दैट इज ऑन द अर्थ इज ओन्ड बाय अल्लाह. तो yes, जो कुछ मैं ये सांस ले रहा हूँ, जो मेरे पास चीजें हैं, एवरीथिंग जो मेरे लिए दुनिया में किसी फॉर्म में भी आसाइश है वो भी अल्लाह ताला की दी हुई है. तो इसलिए ग्रेटिट्यूड भी ऑटोमेटिकली इसके हाँ, अंदर अल्लाह ऐड हो जाए और करना. और ये आप जब पढ़ रहे हो ना तो इसमें ये फीलिंग आनी चाहिए हाँ, you कि should यार feel अल्हम्दुलिल्लाह. obliged, हाँ, you ऑनर्ड should भी feel और मतलब obliged. काफी कुछ भी अच्छा, होना चाहिए हाँ, हाँ, कि यार मैं तो कहता हूँ नमाज में पढ़ते हुए ना इसकी बंदा शुक्र करे, यार शुक्र है यार अल्लाह अच्छा ताला रेपिटेशन भी अंडरस्टैंडिंग. होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए. यानी अगर फॉर मैंने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फीलिंग नहीं आई तो मैं बार बार पढ़ूं, उसमें नमाज गलत नहीं होती आपकी. लोग कहते हैं ओए एक आयत को दोबारा नहीं पढ़ सकते वरना नमाज खराब हो जाएगी. हालांकि अल्लाह के नबी की सुन्नत थी बार 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 पढ़ना. बार 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 अब पढ़ना. दोबारा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन. तो जब तक फीलिंग ना आए. अच्छा एक और ना, अब देखें कुरान मजीद का जो भी कारी है ना, वो जब पढ़ता है आप देखें बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास उअबुदुल्लाह, यानी उअबुदु, अल्लाह ताला की इबादत करो. ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग द कमांड. आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको तकवे की कमांड देते हैं, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम. ठीक है, अच्छा कमांड जब दी जाती है ना, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ईदर अ पर्सन डज इट और इट डजंट डू इट. वो ठीक है, बिल्कुल द बॉल इज इन योर कोर्ट. बिल्कुल. आप अगर इबादत करेंगे ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जो भी उसका मामला होगा. तो कुरान मजीद जब आप पढ़ रहे हो ना, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुरान मजीद में आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा इहमदू, अल्लाह ताला की हमद बयान करो. यू नो व्हाई? अल्लाह ताला ने ये प्रिविलेज आपको दिया ही नहीं है. इसका मतलब ये, अगर अल्लाह ताला कहते हैं ना ये, इसका मतलब ये होता कि देयर वर टू पॉसिबिलिटीज, आप करते भी और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप उसकी हमद ना बयान करते, और ना करते तो शायद हम होती ही ना होती ना. ये तो कहते possibility हैं होती. अल्लाह ताला ने ये आपको प्रिविलेज दी ही नहीं. बोलते हैं तुम हमद बयान करो ना करो, हु आर यू? अल्लाह अकबर. तुम सब्बह कौन हो? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह अकबर, यानी व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून मैं तस्बीह. समझ नहीं आती यानी जले तुम कौन हो? अल्लाह अकबर. हर चीज हर हर चीज, चीज वलहुल अल्लाह की हम्द basically फिस समावाति वल अर्द. हर चीज अल्लाह ताला की हमद बयान कर रही है. मतलब इसको आप इमेजिन करना शुरू करें ना, ट्रीज, ब्रो कुरान में आता है कि जो अल्लाह के पास जो उसके हैं ना, मेंशन नहीं किया कौन है वो, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं और वो कभी थकते नहीं हैं. दे आर कांस्टेंटली प्रेजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ब्रो एक हदीस में आता है कि जो आसमान है ना वो चीखता और चिल्लाता है, और एक 4 उंगलियों के बराबर भी फरिश्ते नहीं है जो रुकू सजदे और अल्लाह करें. अकबर. क़यामत के दिन तक ब्रो वो सजदे और रुकू कर रहे हैं. जब अल्लाह ताला उनको अपना दीदार कराएंगे ना, तो जब वो अपने सजदे से शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह की हम्द व सना विदाउट एनी रेस्ट कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला को देखेंगे ना, वो क्या उठेंगे कि अल्लाह हमने तेरी हमद से बयान नहीं की. जो फरिश्ते अच्छा वो कॉन्स्टेंटली कितने इबादत हैं? में, मा फीहा मौदा अर्बा असाबे हाँ इल्ला व मलकुन साजिदुन लिल्लाहि तआला. यार Exactly. ये बंदा सोचे तो वो सही, सजदे में constant आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं है मगर वहां पे एक फरिश्ता है और सजदा कर रहा सही है. बात है. इसलिए मोमिन की जो लाइफ है ना, वो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह की याद होनी जैसे चाहिए. एक्नॉलेजमेंट और ये इसको अंडरस्टैंडिंग ना एग्जैक्टली कि व्हाई द प्रेज, एग्जैक्टली. और हर चीज अगर अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रही है नॉन स्टॉप. बिल्कुल. जैसे हमने कहा कि यार कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे सजदा रेज ना हो. मतलब इससे ज्यादा मतलब हमारी लाइफ शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट. हाँ एग्जैक्टली. दिस शुड बी अ कॉन्शियस थिंग. हम लोग शुक्र की जो स्टेट है ना, हाँ. दैट इज अ कांस्टेंट स्टेट, Yes. बिकॉज हम हर लम्हे हर सेकंड सैकड़ों ब्लेसिंग्स के अंदर डूबे हुए हैं. एंड सो वी शुड बी इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड एट ऑल टाइम्स. मतलब इवन आप सल्लम को देख लेना, स्नीज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सो रहे हैं उस बाद उठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर दुआ में देख लिया, खाने के बाद सुभान अल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, हर खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह. इवन नूह अलैहिस्सलाम की बात है कि हमारा वो शुक्रगुजार बंदा था. नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो हर नवाले के बाद और हर घूंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे. यानी जो पिनेकल है इस्लाम की ना, वो अल्लाह की तारीफ है. तो वो अल्लाह की तारीफ है ही तो है, लेकिन वो शख्स एलिवेट हो जाता है रैंक में जो अपनी जिंदगी का आगाज भी अल्हम्द से करता है और इख्तिताम भी. आगाज देखे ना, शुरू के कुरान अल्हम्द से है, और जब जन्नती जो है ना जन्नत में पहुंच जाएंगे और सब मामला सॉर्ट हो जाएगा, वो आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. उनके जो आखिरी अल्फाज होंगे ना वो भी ये होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. और जब जन्नत में एंटर होंगे तो जन्नत का जो बिगिनिंग है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह. अपनी हिदायत भी अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया. सुभान अल्लाह. हमने कहा था ना कि ये जो कलमा है ना जी, ये मीजान को भर देता है. दिस कलमा ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह
ہاں الحمدللہ تملا المیزان ایگزیکٹلی میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس سے پہلے تھا کہ یہ جو صفائی نصف ایمان ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ آپ کے میزان کو بھر دے. مطلب دس کلمہ اٹ سیلف جس کا جو ویٹ ہے نا, میزان کا سائز کیا ہوگا اللہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہ ہے جو دل سے پڑھا جائے, جو سمجھ کے پڑھا جائے.